नमस्ते। अद्य वयं श्रीललितासहस्रनामस्तोत्रस्य ध्यानम् अग्रे पठामः। पूर्वं वयं सिन्धूरारुणविग्रहम् इत्यारभ्य प्रथमध्यानश्लोकः पठितवन्तः। अद्य वयं द्वितीयध्यानश्लोकः पठामः। अरुणां करुणातरङ्गिताक्षी धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी। एवं भवति द्वितीयध्यानश्लोकः। അരുണാം കരുണാ തരംഗിതാക്ഷി എന്നാണ് ആദ്യത്തെ വരി. അതിനെ നമ്മളിവിടെ പിരിച്ചെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് അരുണാം കരുണാ തരംഗിത അക്ഷി इति अत्र दत्तं. चित्रे अपि श्री ललिताम्बिकायाः स्वरूपं दृश्यते. अरुणाम् अरुणाम् इत्युक्ते रक्तवर्णां. the goddess Sri Lalitaambika, she is in reddish color, ചുവന്ന നിറത്തിൽ. then karuna इत्युक्ते किम्? करुणाभावः, कारुण्यं, करुणा. Okay, the compassion. Then tarankita means niranya. Okay, we can say tarankita as waving also. Okay, tarangam ityukte waves. Tarankita atra stotre dhyanashlokasya tarankita iti pathena niranya ityarthah, which is filled, or the compassion is filled in her eyes. Akshi, kannukal. Akshi ityukte eye. Akshi, kannukal. Okay. Atra चित्रे देव्याः अरुणा वर्णेन, रक्तवर्णेन शोभितः रूपः दृश्यते. अग्रे गच्छामः. We can see धृता पाश अंकुश पुष्प बाण चापा. धृतपाशांकुश पुष्प बाण चापा. So here अत्र पदानां छेदः न कृतं, परन्तु we are अत्र the words are written in a split form for your understanding. सर्वे संस्कृतशब्दान् पठितुं प्रयत्नः कुर्मः इति मम प्रार्थना. अतः एवं धृता पाशा अंकुशा पुष्पा बाण चापा इति मध्ये ग्याप् दत्तं लिखितं वर्तते. ओके. धृता इत्युक्ते होल्डिंग. शी होल्ड्स द फॉलोइंग थिंग्स. അതായത് ദേവി ഇവയെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് ദേവിയുടെ കരങ്ങളിൽ. पाशम् इत्युक्ते नूस्, दट् मीन्स् कयर्. चित्रे द्रष्टुं शक्नुमः पाशमस्ति. पुनः किम्? अंकुशं मीन्स् गाड्. we can see God in the figure. and pushpam, പൂവ്, flower. then banam, arrows, and chapam, that is bow, ambum villum. We can see the bow and arrows. Okay, arrows are behind the figure of Devi. Okay, അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ ദേവി കരങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ലളിതാംബികയുടെ കരങ്ങളിൽ ഉള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് കയറുണ്ട്, പിന്നെ അങ്കുശമുണ്ട്, പൂവുണ്ട്, ബാണവും ചാപവും ഉണ്ട്. അണിമാദിഭിഹി ആവൃതാം. അണിമാദിഭിഹി അതായത് അണിമ മുതലായവ എന്നിവയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട.
അണിമ മുതലായ അഷ്ടസിദ്ധികളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട. ദ ദേവി ഹു ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ദ 8 സിദ്ധീസ്. ഓക്കെ, അഷ്ടസിദ്ധീസ്. അത്ര ചിത്രേ ആംഗലേയഭാഷായാം അണിമ ആരഭ്യ അഷ്ടസിദ്ധയः दत्तं वर्तते. अणिमा स्मॉल, महिमा ग्रेट, गरिमा हेवी, लघिमा लाइट, प्राप्ति gain, प्राकाम्य desires, ishitva lordship, vashitva influence. These are the whole 8 siddhis mentioned in the stotra. तत्र एकं पद्यभागम् अपि द्रष्टुं शक्नुमः. एवं भवति. अणिमा महिमा चैव लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्यमीशित्वं वशित्वं चाष्टसिद्धयः. सो अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्यम् इशित्वं वशित्वं एवं भवति. अष्टसिद्धयः इति अत्र उच्यते. 8 സിദ്ധികളാണുള്ളത്. ഹനുമാൻ ചാലിസയിലൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. സാധാരണ നമ്മൾ ഹനുമാൻ്റെ, ഭഗവാൻ ആഞ്ജനേയൻ്റെ കഥയാണ് ഈ 8 സിദ്ധികളെ പറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് ഓർക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്, അതായത് ലങ്കയിലേക്ക് പോകുവാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്ന ഒരാൾ വേണം എന്ന ചർച്ചാ സമയത്ത് ഈ ശക്തികൾ തനിക്കുണ്ടെന്ന് ഹനുമാന് ബോധ്യം വന്നിരുന്നു. അണിമ മുതലായ 8 ശക്തികൾ, സിദ്ധികൾ, ശക്തികളല്ല സിദ്ധികൾ, ക്ഷമ്യത. So here there is a brief description of each siddhi. നമുക്ക് നോക്കാം. The ability to make oneself subtle is called anima. അണിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്യുക്തെ ചെറുതാവുക, ടു ബിക്കം ഷോർട്ട്, അതാണ് അണിമ. ലഘുത്തമഃ ഭവിഷ്യതി, സഹ ലഘുത്തമഃ ഭവിഷ്യതി. പുനഃ കിം വൺ ക്യാൻ മേക്ക് ഹിംസെൽഫ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ഹ്യൂജ് ഇസ് കോൾഡ് മഹിമ. വലുതാവുക, ടു ബിക്കം, ടു ബൾക്കി, വലുതാവുക എന്നുള്ളതാണ് മഹിമ. ശരീരം വലുതാക്കുക, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെയല്ല. വളരെ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ഹ്യൂജ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ വലുതാക്കുക. ശരീരസ്യ ദൃശ്യത്തെ യത് ശരീരം തത് ബൃഹത്തമം ഭവതി, ബഹു ബൃഹത്തമം ഭവതി, വളരെ വലുതായിരിക്കും. ഓക്കെ, then the body weight increases to an extent no one can move. It is called garima. ഗരിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരീരഭാരം പാറ പോലെ ഉറച്ചതാവുകയാണ്, നമുക്കത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. തത്ര ഏക കഥ അസ്തി. പൂർവം മഹാഭാരത്തെ തത്ര ഭീമഃ യഥാ ഗച്ഛതി, തത്ര വഴിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഹനുമാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭഗവാൻ ശ്രീ ആഞ്ജനേയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സഹ തത്ര ഉപവിശതി. तत्र कश्चन गद्यभागम् अस्ति, पद्यशैल्याम् उच्चरति. तद् मारिक्किडक्कड मर्कड नम्मुडे मार्गे किडाशड. I don't know the lyrics are the same, but I remember as it is. The Markada, the word Markada is given to Lord Anjaneya. അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ തത്ര സാക്ഷാത് ആഞ്ജനേയः സ്വയം തത്ര ഉപവിശതി. ഭീമः തത്ര ആഗതവन्तः. ഭീമः അഗ്രേ ഗന്ധും ഇച്ഛിതവन्तः, परन्तु तस्य शरीरः शिला इव भारयुक्तः आसीत्. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മൂവ്ഡ്, അത്രമാത്രം ഭാരമുണ്ടായിരുന്നു അതിന്. ഓക്കെ, ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഗരിമ. Okay, one's body became very light that it can fly faster than the air is called lakhima. അതായത് വളരെ തിന്നാവുക ശരീരം. അതായത് ഹനുമാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അദ്ദേഹത്തിന് വായുവിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലഘിമ കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് പറയുന്നത്. ശരീരः ആകാശമാർഗേ സഞ്ചരിതും യോഗ്യः ഭവിഷ്യതി യഥാ പത്രः ഗച്ഛതി. ആകാശമാർഗേ, പത്രം ഇത്യുക്തെ ലീഫ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫ്ലൈ വെരി ഈസിലി ത്രൂ ദ എയർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി തിൻ. തഥൈവ സാക്ഷാത് ആഞ്ജനേയः अपि ആകാശമാർഗേ ഗന്ധും शक्नुमः, सशक्तः भवति खलु. एवं भवति. पुनः किं, द एबिलिटी टू रीच एनी प्लेस इन द യൂണിവേഴ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിസ് വിൽ ഈസ് കോൾഡ് പ്രാപ്തി. നമുക്ക് എവിടെ വേണേലും ചെല്ലാം, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ചെല്ലാം, അതാണ് പ്രാപ്തി. ദെൻ പ്രാകാമ്യ,
എ പേഴ്സൺ ക്യാൻ നോ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഓൺ വൺസ് മൈൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രാകാമ്യ. അതായത് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു കഴിവുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം, മറ്റൊരാളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അയാൾ പറയാതെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് പ്രാകാമ്യ. അപ്പം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ വീട്ടിൽ മുതിർന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെ പറയും, അമ്മയ്ക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ അവസ്ഥയൊക്കെ അറിയാം, നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയും. ശരിക്കും അത് സത്യമാണ്. ഈ അഷ്ടസിദ്ധികൾ ദേവിക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ദേവിക്കത് സ്വയം മനസ്സിലാക്കാൻ അറിയാം, നമ്മളത് വിശദീകരിക്കേണ്ട, എല്ലാം കാണുന്നുണ്ടെന്നാണല്ലോ വിശ്വാസം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രാകാമ്യ. ആ സിദ്ധിയാണ് പ്രാകാമ്യ. ഓക്കെ, ദ പേഴ്സൺ ദാറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഇൻ ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഇഷിത്വ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈശ്വരനായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇഷിത്വം ഉള്ളത്. വി ഗേവ് ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് ലോർഡ്ഷിപ്പ് ടു ദം. സീക്കർ ക്യാൻ സബ്ഡ്യൂ എനി പേഴ്സൺ ഓർ തിങ് ഈസ് കോൾഡ് വശിത്വ. ആരെയും നമ്മുടെ വശത്താക്കാൻ കഴിയുന്നതിനെയാണ് വശിത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ആരുടെ മേലും ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുക. ഇപ്പോൾ യുദ്ധത്തിലാണെങ്കിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംവാദത്തിലാണ് വിജയിക്കാൻ കഴിയുക, ഒരു മത്സരത്തിലാണ് വിജയിക്കുക, അത് വശിത്വമാണ്, അതൊരു ഗുണമാണ്. ഈ അഷ്ടസിദ്ധികളും അത്ര സ്തോത്രേ ശ്രീ ലളിതാംബികാ ദേവ്യാः कृते अस्ति इति उच्यते. एवं भवति स्तोत्रस्य अणिमादिभिः आवृताम् इति पद्यभागम्. अणिमादिभिरावृताम् इति समस्तपदे अपि उच्यते. अत्र पदच्छेदं कृत्वा अणिमादिभिः आवृताम् इति लिखितं वर्तते. अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्यम्, इषित्वं, वशित्वम्. सर्वे अवगतम् इति मन्ये. अग्रे गच्छामि. मयूखैः इति अस्ति खलु, तत्र मिस्टेक् वर्तते, क्षम्यता. मयूखैः अहम् इति एव विभावये भवानी. मयूखैरहमित्येव विभावये भवानी इत्येवं वर्तते पद्य अंशः. तत्र स्प्लिट् कृत्वा मया लिखितं वर्तते. मयूखैः इत्युक्ते द शैनिङ्ग् रेडियन्स् आफ् देवी ललिताम्बिका. देव्याः भगवत्याः तद् शोभा वर्तते खलु, रेस् आफ् शैन्, तथैव भवति मयूखैः इति पथेन अवगच्छति. अहम् इति एव, ऐ अलोन्, अहं, ഞാൻ തന്നെ, വിഭാവയെ, ഐ മെഡിറ്റേറ്റ്, അഹം പ്രാർത്ഥയാമഹ, ക്ഷമ്യതാം, പ്രാർത്ഥയാമഹേ. ഭവാനീം ഇത്യുക്തെ മാതാം പാർവതീദേവീം ശ്രീലളിതാ അംബികാം അഹം പ്രാർത്ഥയാമി. അഹം തം മയൂഖൈഃ ശോഭിത അരുണ രക്തവർണയുക്ത सा माता, सा तस्य करेषु पाश अंकुश पुष्पबाणचापाः वर्तते. तम् अहं प्रार्थयामि. सा तु अणिमादिभिः आवृतां भवति. एवं भवति अस्य अर्थः. So the meaning of the above stotra is, I meditate upon goddess Bhavani or Lalitambika, who is reddish in complexion, whose compassionate eyes are full of tender waves, who holds the noose god, bow and flower arrows, who is surrounded by shining rays and by the 8 siddhis like Anima, and whom I realize as my very own self. അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതായത് അമ്മയായ ലളിതാംബികാദേവി, ദേവിയുടെ ശരീരത്തിന് ചുവന്ന നിറമാണെന്നും ദേവി തൻ്റെ കരങ്ങളിൽ പാശം, അങ്കുശം, ബാണം, ചാപം, പുഷ്പം തുടങ്ങിയവ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതുപോലെ തന്നെ അണിമ തുടങ്ങിയ 8 സിദ്ധികൾ ദേവിക്കുണ്ടെന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ദേവിയെ ഞാൻ നമിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. സോ पूर्वम् अहम् आञ्जनेयस्य तथा भीमस्य कथा उक्तवती. तत्र कुञ्जन् नम्बियार् महोदयेन रचितं तुळ्ळल् काव्यस्य किञ्चन अंशः मया पठितं. तद् एवं भवति, तत्र मिस्टेक्स् अस्ति, क्षम्यताम्.
നോക്കടാ നമ്മുടെ മാർഗേ കിടക്കുന്ന മർക്കടാ നീയങ്ങു മാറിക്കിടാഷടാ एवं भवति नोक्कडा नम्मुटे मार्गे किडक्कुन्न मर्कडा नीयङ्गु मारि किडाशडा भवन्तः इच्छन्ति चेत् यूट्यूब् मध्ये सर्च् करोतु तत्र अस्ति बहु सुन्दरं हास्यपूर्वमस्ति तस्य काव्यभागः ओटन्तुळ्ळल् शीतङ्गन्तुळ्ळल् इत्यादिषु दृश्यते एवं भवति अद्यतन वीडियो अत्र समाप्यते सर्वे श्रीललितासहस्रनामस्तोत्रस्य ध्यानं द्वितीयभागः अवगतवन्तः इति मन्ये सर्वेभ्यो मम धन्यवादाः वच्मि കൂടുതൽ ലളിതാ സഹസ്രനാമ സ്തോത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ കാണുവാനും അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുവാനും ധ്യാനം ചെയ്യുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ചാനൽ തുടരുക എന്ന് പറയുന്നു. If you are interested to watch more videos on this, do like, share, subscribe and comment on my video. I value each and every comment of yours. एवम् उक्त्वा अग्रिमदिने पश्यामि. सर्वे लैक् करोतु, एवं कमेण्ट् तथा च शेर् अपि करोतु इत्युक्त्वा see you in another video. Till then, stay tuned. Bye bye.